धन्यवाद दिए। एथर बड़दिन आपण मान प्रत्येक आशीर्वाद युक्त बड़दिन हो यह प्रभु दास भाव में मोर प्रार्थना अटे। आसंता माने आज वाक्य ध्यान करने जीवा एथर परमेश्वर आमान को कौन कहवाई चाहते वाक्य द्वारा ता माने शुणापी जीवा। आज ध्यान निमंते शास्त्र अंशटी मुझे मनोनीत कर पाइबे एब्री तार 10 पर्व 4 पदरु 7 पद पर्यंत। एब्री 10 पर्व तार 4 पदरु 7 पद पर्यंत एटा लिखा जाए कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो एहा असंभव। सेथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल। होम बलि और पापार्थक बलि रे तुमे संतुष्ट हेलो नहीं। सेतेबेले मु कहिली देखो शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि फेस पर तुम्भर इच्छा साधन करने को मु आसी अछि। ये अंशटी आम अनेक थर पढ़ीछु किंतु वास्तव में अंश प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जगत को आगमन करिवार उद्देश्य को दर्शाए। एटा लिखा जाए कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो यह असंभव अटे। सेथिपाई ख्रीष्ट को जगत को आसवा पड़ा से ईश्वर को देह धारण कर जगत को आसवा पड़ा कारण तांको बिना उद्धार संभव नुहे। तांको बिना केही मध्य कहारी को उद्धार करि परिबो नाही। पापी मनुष्य जेते दान धर्म तपस्या जहा करी मध्य साधना करी मध्य से उद्धार प्राप्त होई परिबो नाही। तेणु ख्रीष्ट जगत को आसिले आ यीशु जगत को आसी गोटे कथा कहती शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि। प्रिय भाई भौणी माने आपण जदि बाइबल को देखिबे बाइबल संपूर्ण भाव में ख्रीष्टंकर प्रकाशन अटे। यह एक भाववाणी पुस्तक अटे। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहती शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि हेस पर तुम्भर इच्छा साधन करने को आसी अछि। शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल रे आमे जहाँ देखु ए समस्त विषय यीशु ख्रीष्टंक संपर्क रे भाववाणी अटे। आउ ए पर्वटी आम समस्त यह जानिबार पर्व अटे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को कहीं आसीथिले जे तांको संपर्क रे जहाँ सब भाववाणी करा जाइथिला ताहा सफल करने को से आसीथिले। तो यही बड़ दिनटी भाववाणी सफल पर्व अटे। यीशुंक संपर्क रे बाइबल रे जहाँ सब भाववाणी कहा जाइथिला ताहा सफल हेबार पर्व अटे। आज से संपर्क मु कहबा पई चाहे कारण ख्रीष्ट विषय रे यीशु विषय रे बाइबल रे गुड़े भाववाणी रही से भाववाणी गुड़िक सफल हेबा दरकार। तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले। जदि आपण देखिबे माथ्यू पुस्तक से स्थान में बारंबार आपण देखिबे जे भाववादी द्वारा जहाँ कहा जाइथिला ताहा जेपरि सफल हुए। मुता सेथरु किछि विषय पढ़िबा पई चाहे। माथ्यू तार 1 पर्व तार 21 और 22 पद लिखा जाए से पुत्र प्रसव करिवे आ तुमे ताहाको नाम यीशु दबो कारण से अपना लोक मान को समान को समस्त पापरु परित्राण करिवे। भाववादी द्वारा प्रभु को उक्त ही वाक्य जेपरि सफल हुए एथि निमंते एही समस्त घटिला। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले कारण कहा जाइतिला कोन जड़े कन्या से पुत्र प्रसव करिवे और ताहाको नाम यीशु दिया जीवो और से समस्त मानव जातिर लोक मान को समान को समस्त पापरु परित्राण करिवे। तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जगत को आसीबा पई पड़िला कारण शास्त्र रे से संपर्क लिखा अछि। आउ जदि देखिबा आगो को आपण माने माथ्यू 2 पर्व तार 4 पद और 5 पद एटा लिखा जाए पुनि से लोकंकर समस्त प्रधान याजक और शास्त्री को एकत्र करी ख्रीष्ट केउठारे जन्म ग्रहण करिवे ता सेमानक ठारू बुझी नेबाकू चेष्टा कले। सेमाने तांको कहिले जिहुदा प्रदेश बेथलीम रे कारण भाववादी द्वारा एपरि लेखा अछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोटे कुमारी गर्भरु जन्म नेबे यह भाववादी द्वारा प्रकाशित होइतिला। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट बेथलीम रे जन्म ग्रहण करिवे बोली भाववादी द्वारा कहा जाइतिला। गोटे कन्यार गर्भरु जात हेबे या दिशाई भाववादी द्वारा कहा जाइतिला। आ से केउ स्थान जन्म ग्रहण करिवे से संपर्क में मिखा भविष्यत वक्ता 5 पर्व 2 पद कहती
कहबार अर्थ प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु संपर्क में जहाँ जहाँ शास्त्र रे भाववाणी करा जायतिला ताहा सफल करबा पई प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले। यदि आपण देखिबे माथ्यू 2 पर्व तार 15 पद आ हेरोदଙ୍କ मरण पर्यंत सेठारे रहिले जेपरि भाववादी द्वारा प्रभुंकर उक्त ही वाक्य सफल हुए मिस्ररू आंबे अपना पुत्र को आह्वान कलु। यह हसई भविष्य वक्ता लिखुंट तार 11 पर्व 1 पदरे भाववाणी होता जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मिस्र को जीवे कारण मारिबा पाए हेरोद उद्यत अटंती यह भाववाणी करा जायथिला। प्रिय भाई भौणी मान कहवाई चाहे यही थरर बड़ दिन आम समस्त अनन्य अटे कारण समस्त भाववाणी सफल हो सारी जहाँ बाकी अच्छी से संपर्क कहवाई चाहे आम केवल बड़ दिन माति न रहू यह भाववाणी सफल पर्व अटे कारण भाववाणी गुड़ाक सफल होबार अच्छी। जब आप देखिए माथ्यू 2 पर्व तार 17 पद लिखा जाते जिरिमिय भाववादी द्वारा उक्त ही वाक्य सफल है। प्रिय भाई भौणी माने 16 पद पढ़े लिखा जाए इतिमध्य हेरोद पंडित मान द्वारा आपना को प्रवंचित हवा देखी क्रोधान्ध हो गले और निकटरू सूक्ष्म रूपे जो समय बुझी तदनुजाई 2 वर्ष और से न्यून वयस्क जिते बालक बेथलीम पुणी से समस्त सीमा मध्य थिले लोक पठाई से समस्त को बोध कराइले। प्रिय भाई भौणी माने यह भाववाणी करा जायथिला जे 18 पद लिखा जाछि रामारे स्वर शुणागला रोदन अतिशय विलाप राहेल अपना संतान मान निमंते रोदन करुथिला और से माने नाहांती बोली से सांत्वनार कथा मानिबा को इच्छा करू नथिला। प्रिय भाई भौणी माने ए समस्त विषय भाववादी द्वारा कहा जायथिला और प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए समस्त विषय को सफल करबा आसीथिले। प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। जदि आपण देखिबे माथ्यू 2 पर्व तार 23 पद आउ नाजरित नामक नगर जाई बास कले जेपरि भाववादी मानक द्वारा उक्त ए वाक्य सफल हुए जे से नाजरितीय बोली ख्यात हेबे। प्रिय भाई भौणी माने यहाँ मो कहबार उद्देश्य अटे जे एई थरर बड़ दिन आमक ए कथा सुचाए जे भाववाणी गुड़ाक सफल हो सारी आ जहाँ अल्प केतोटी भाववाणी अच्छी ताहा मध्य सफल होगा जाउछि कारण यहाँ जीशुंकर जन्म संपर्क भाववाणी अटे आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती शास्त्र रे मो विषय लेखा अछि। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पार्वती उपदेश गोटे कथा कहती माथ्यू 5 पर्व तार 18 पद 17-18 आपण पढ़ा चाहे मुझे व्यवस्था कि भाववादी मान धर्मशास्त्र लोप करने आसी अच्छी एपरी भाव नहीं लोप करने आसी नहीं बरं सफल करने आसी अच्छी कारण जहाँ भाववाणी करा जायतिला जीशु को संपर्क रे से समस्त विषय सफल करने निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले। आ से कौन कहती कारण मु तुमको सत्य कहूँ जे पर्यंत आकाश मंडल पृथ्वी लोप न पाइब से पर्यंत समस्त न घटिबा जाए व्यवस्थार एक मात्रा कि एक बिंदु कौन प्रकार लोप पाइब नहीं। प्रिय भाई भौणी माने यह थिला जीशु को जन्म संपर्क भाववाणी तेणु यह भाववाणी सफल पर्व अटे। प्रभु मान को साहाय्य करंतु ए सकल विषय को स्वस्थ भाव में बुझीबा पाए बाइबल रे जीशु संपर्क में जहाँ जहाँ भाववाणी करा जायछि से समस्त विषय को सफल करबा निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म संपर्क में समस्त भाववाणी सफल होइछि। परवर्ती अध्याय यदि आप देखिए जीशु ख्रीष्टंकर सेवा कार्य संपर्क में जहाँ भाववाणी करा जायथिला प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसी से समस्त भाववाणी को सफल करिसंती। आ जिसाई भविष्यवक्ता तार 53 अध्याय देखिए से जीशु ख्रीष्टंकर दुख भोग आ मरण संपर्क में से भाववाणी करिसंती। प्रभु जीशुंकर जन्म पूर्व से किपरि दुख भोग करिवे से किपरि मृत्यु भोग करिवे से संपर्क में जिसाई भविष्यवक्ता तांको पुस्तक लिखती। यदि आप जिसाई तार 53 अध्याय देखिए से लिखा जाए 3 पदरू जदि आम 5 पद देखिए से लिखा जाए से अवज्ञात
ଓ ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟକ୍ତ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଓ ଶୋକ ପରିଚିତ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହାଠାରୁ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତି ଏପରି ଲୋକତୁଲ୍ୟ ସେ ଅବଜ୍ଞାତ ହେଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତନା ସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହି ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମଣିଲୁ। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କିପରି କଷ୍ଟ ସହିବେ, ଯାତନା ସହ କରିବେ, ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହବୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ସବୁ ବହିବେ। ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ସେ ଶୋକ ପରିଚିତ, ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟକ୍ତ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ବିକ୍ରି କରାଯିବେ, କିପରି ପ୍ରତାରିତ ହେବେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବବାଣୀରେ ନିହିତ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏହି ପର୍ବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପର୍ବ ନୁହେଁ। ଏ ବଡ଼ଦିନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବଡ଼ଦିନ ନୁହଁ। କେବଳ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ମାତିବାର ସମୟ ନୁହଁ। ଏହା ଜଗତ ନିବାସୀ କେବଳ ବଡ଼ଦିନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡାକ ସଫଳ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ କଥା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥରର ବଡ଼ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ବିଷୟ ଘେନି ଆସେ ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି। ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୀତ ସଂହିତା 16 ତାର 10। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜନକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଏ, କୀଟ ଖାଏ, ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସେପରି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ 3 ଦିନର ମୃତ ଶରୀର ସଜୀବ ହୋଇ ଉଠିଲା, କ୍ଷୟ ପାଇ ନାହିଁ। ଏତେ ପ୍ରହାରିତ, ଦେହବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରହାର ହେଇଛି, ରକ୍ତ ବହି ଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବବାଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ବି ସଫଳ ହେଲା। ସେ କ୍ଷୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ, ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀର ଅଂଶ ଅଟେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବ, ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 24 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇସାରିଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ସଫଳର ପର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ
এই কথা এই বড়দিନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଭାବବାଣୀ ସଫଳର ପର୍ବ ଅଟେ। ଆମେ କେବେ ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଛି ବଳକା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଅଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବିଚାରର। ସେଇ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସେଇ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡାକ ଯଦି ସଫଳ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହବ। ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ, ଆମେ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆସିବାର ବେଳ ହେଲାଣି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଗତବାସୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ସ୍ପର୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ସେଦିନ ଦୂତ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଜଗତର, ଭାରତର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ସେଇ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଅତି ସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହିକି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ର ତାର 14 ପଦ ଆଉ 15 ପଦ, এই কথা ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ର 14 ପଦ ଆଉ 15 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଐତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଗମନ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଦରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ଯିଶାୟ 9 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଦରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ସେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଦରେ କୃଷ ଥୁଆଯାଇଥିଲା, ସେ କୃଷ ବହନ କଲେ, ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଥିଲା ସେ ସବୁ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ଭାବବାଣୀ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଭାବବାଣୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅଜାଗ୍ରତ ରହିବା ନାହିଁ। ଏଇଥରର ବଡ଼ଦିନ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ କଂଗ୍ରିଗେସନ ଭାବରେ ଏକାଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବସିକି ଆପଣ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିବେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଆମେ କେବେ ଯିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମର ଯିବା କେବେ ହେଇପାରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ।
ତାଙ୍କର ଆଗମନ କେବେ ହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଭାବବାଣୀ ସଫଳର ପର୍ବ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାକୋବ 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ନ କର। ଦେଖ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର, ହୁଏତ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ, ଜାତିର ଲୋକ, ଭାଷାର ଲୋକ, ଦେଶର ଲୋକ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନିଲେ କି ନ ମାନିଲେ ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ଘୋଷଣା କରେ, ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବାଇବେଲ ଘୋଷଣା କରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିକି ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନ ଦେଖୁ, ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ବି ଦେଖୁ ଯେ ସେଇ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର୍ବ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ, ପାରିବାରିକ ଭାବରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ଏ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24 ପର୍ବ 33 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ এই সমস্ত ঘটিলে তুমি জানিব সে দ্বারর নিকটবর্তী। প্রভু যীশু খ্রিস্ট দ্বার দেশে দণ্ডায়মান হয়েছেন। লেখা যাচ্ছে মাথিউ তার 24 পর্ব 23 পদ লেখা যায়, সেইপরি তুমি মানে মধ্য এই সমস্ত দেখিলে সে দ্বারর নিকটবর্তী ইহা জানো। প্রভু যীশু খ্রিস্ট বিচার করিবা পাই দ্বার দেশে আসুছেন। কারণ মাথিউ 24 পর্ব দেখবে, এই স্থানে আপনার মন্ডলীর লক্ষণ দেখবে, প্রকৃতির লক্ষণ দেখবে, সামাজিক লক্ষণ দেখবে, জিহুদী মান লক্ষণ দেখবে। লেখা যাচ্ছে এই সমস্ত দেখিলে তুমি জানিব সে দ্বার দেশের দণ্ডায়মান হয়েছেন। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, জগত যীশুখ্রিস্টଙ୍କ দ্বারা বিচারিত হওয়া পাই প্রস্তুত হয়ে যাইছি। ଏ ଜଗତର ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖି, ଜଗତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି, ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସଂକେତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଇଥର ଆମେ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ এই କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲ କେମିତି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି? বাইবেলের শেষ পুস্তক এই কথা ঘোষণা করে 22 পর্ব তার 7 পদ, তার 12 পদ আর তার 20 পদ, এই তিনোটি পদরে গোটিয়ে বিষয় লেখা যাচ্ছে, দেখো আমি শীঘ্র আসুଅଛୁ, দেখো আমি শীঘ্র আসুଅଛୁ, সত্য আমি শীঘ্র আসুଅଛୁ। যিশু শীঘ্র আসুଛନ୍ତି। তেণু প্রিয় ভাই ভৌণী মানে, এই বড়দিন পর্ব পালন করা সময় এই কথা মনে রাখু যে যিশু শীঘ্র আসুଛନ୍ତି। প্রভু প্রত্যেকଙ୍କୁ বাহুল্য রূপে আশীর্বাদ করন্তু। আজর সম্বাদକୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନେଇ ପାରନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ନେଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଏହା ଭାବବାଣୀ ସଫଳର ପର୍ବ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ନେତୃବୃନ୍ଦ, ପାଳକ ମହାଶୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ଦିନର অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জনাই এই বাক্যକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।